urban self-government. This is a question. Okay, again, urban self-governments in cantonments related. Cantonments related to means what? Related to military, defense, kind of thing. How many of you attempted this question? No, you. They are asking about something defense related thing. Do state governments have any authority in controlling army? Okay. If state government has control, then it must be part of state list or concurrent list. If state government has no other control, definitely it will be with union government, defense ministry or home ministry. Okay. Related to that. Okay. So, don't do overthinking. Okay, please don't do overthinking. That's simply first strike in the logic. Simple. Again, Indian Constitution. Okay, they are talking about National Commission for Scheduled Tribe. They are telling that they are having the authority to designate caste in the country and specify scheduled tribes. Okay. Again, awareness thing. The commissions are, all commissions in the country are just recommendatory bodies. Okay. They are not having the power to take any decision. That will be taken by government. Okay. So there will be, actually the answer is that president is having. President can say that, okay, this particular caste belonging to this scheduled tribe, this particular tribe is a scheduled tribe in this particular thing. So understand that these commissions are powerless bodies, so they will not be empowered to take decision for this thing. And moreover that these are, this will be creating controversies. Okay, if every tribe will be demanding the scheduled tribe status, so only the commissions will be recommending this thing. If you are having this particular knowledge, I am not telling you to study all clauses related to National Commission for Scheduled Tribe or Scheduled Caste or Commission for Women or Child. But having this awareness, all these bodies, these commissions are recommendatory bodies. This will help you solving in all questions related to this thing. Okay, only they will be asking you non-specific questions. Or complete specific information demanding in the questions will be less in UPSC. Always they will be giving you that leeway to analyze, to use common sense, awareness related thing. This is not a bookish exam. Okay, so don't worry. That's what I'm telling. If you are getting, ignore the factual question. Even in UPSC, you can ignore the factual question. Out of the 100 questions, definitely there will be maximum, maybe 9 or 10 questions, purely factual. That you can easily ignore. We need just 38 questions to clear this exam. Right? So like that. So have this awareness when you are doing the mock test and all. Second question, again, a scheduled tribe status given for one particular tribe in one state, if he is moving to another state, in that state he is not a scheduled tribe. Scheduled tribe status is given for different states. In Kerala there are certain scheduled tribes. In Karnataka there are scheduled tribes. But scheduled tribes of Kerala will not be recognized by Karnataka government. You will not get that particular protection there. This is awareness. As a person, as a bureaucrat who is going to empower the tribes, UPSC interview, somebody is asking you the cliche question, why do you want to become an IAS officer? You will tell that with that fake smile, you will tell, I want to change the lives of people. You don't know anything about the tribe in the country. You don't know anything about the status of women in the country. You don't know anything about the acts for empowering these people, and you want to become an IAS officer. How will this become possible? UPSC is just checking whether you have that innate quality in you. Okay, you should know about how much percentage of Indian population is tribal population. Okay, how much percentage of Indian population is transgenders. Then you should know what are the schemes for promoting or uplifting transgender. You are an UPSC aspirant, you have been studying for 1 year or 1.5 year or 2 years. Somebody is coming to, some transgender is coming and asking you, maybe 1 or 2 of person who are studying, just beside you, maybe a transgender person, okay, or a bisexual person. And if you cannot suggest, okay, there is a scheme for getting this much, financial or any other kind of reservation for you,
that is available with the government. If you cannot suggest that, what kind of a person you are? Okay. There are many friends of mine who will be asking me, calling, they'll be doing different businesses. There are some people who engage in rubber business. Some people are running small mobile recharge shops. Like in our village I'm telling, not my friends, by our neighbors and all, but they used to call me asking, is there any provision for getting a bank loan for my business? Last day, one guy called me and asked me, he's running a barber shop. Okay, is there any loan that I'll get? I suggested him that go for Mudra loan. You'll get around 3 lakh rupees. Okay, so government is doing lot of things. So if you are having that genuine thing in you, within you, you know about like how common people will be benefited out of government schemes. If you have that curiosity, you will be confident that you can suggest people that this is there. This is what that you are going to do after entering the service. Okay, if that kind of curiosity is there within you, you will simply clear this exam. That's why in that economic group, I always tell you that, okay, female labor force participation rate, this much women is there in workforce, this much women is there in agricultural workforce, this much is the unemployment rate in urban India, this much is the unemployment rate in rural India, this is the inequality rate in India. These are very basic things related to India. If you are aware of that, don't worry. Like even you are not studying your books multiple times, you will clear this exam because UPSC is asking these things, right? Then again, yeah, consider the following. Okay, they have given something and they are asking that which of the following is implemented by the government for implementing DPSP. Can you eliminate one particular statement and reach the answer? Right to education. How many of you have identified that? Okay, you know, Right to Education Act, which is the article related to this particular education? Article 21. Okay, Article 21 is a, Article 21A is a fundamental right. Alle? Well, fundamental right is a direct example in the DPSP and if you are eliminating 3, in all options other than A, 3 is there. You are getting the direct answer, right? In UPSC, there will be many questions like this. If you are eliminating 1, you will be getting the answer. And the advantage is that UPSC will be giving you sufficiently simple statement to identify that you can eliminate this thing. Only thing is that you should have that eyes to see that. Then, regarding Enforcement Directorate. First statement is true or false. They are telling that Enforcement Directorate is dealing with money laundering only. How many of you have taken that statement as true? Genuinely raise your hand. എന്തായിരുന്നു കാരണം എടുക്കാൻ? ഇതാണ് പ്രശ്നം. Like you are going to the thing that you have studied and you are remembering whether I have seen that particular line in that particular textbook. You have read, like നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഈ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ പരീക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്? only mantra, simple. ഇത് കേട്ടോ, അതായത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് യു വിൽ ബി റീഡിങ് മെനി തിങ്സ് ബട്ട് നോബഡി വിൽ ബി റിമെമ്പറിങ് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല, അത് എനിക്കും ആർക്കും റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയോ, പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ്. ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന മണി ലോണ്ടറിങ് മാത്രമല്ല. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, തനിക്ക് ഇപ്പോൾ താൻ പറയില്ല മണി ലോണ്ടറിങ് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന്, അത് തൻ്റെ ആ വിചാരം തെറ്റാണെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അതൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? All of you find it out. How you can identify that first statement is false? എക്കണോമിക് ഒഫൻഡേഴ്സിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇവർക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ മണി ലോണ്ടറിങ് മാത്രമാണ്. ഹൗ ക്യാൻ യു സേ that only money laundering? In the second statement itself we telling that they are mandated with some other function, right? Then third thing, ED is administered under the Ministry of Home Affairs. Now ഇത് കുറേ പേരെ ശരിയാണെന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അത് ആക്ച്വലി ഐ എം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് യു, ബട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് when there is a dedicated ministry for finance related crime, there are chances that that ministry also may be
that ministry may be dealing with this thing. ഇപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, അത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മണി ലോണ്ടറിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം. സെക്കൻഡ് തിങ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എക്കണോമിക് ഒഫൻഡേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈം. ഈ ഹോം അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോർമലി എന്തൊക്കെയാണ്? മേ ബി ഇൻറ്റേർണൽ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് തിങ് അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ അല്ല ടെററിസം റിലേറ്റഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് തിങ്, ഐ എം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് യു, ലൈക്ക് ദർ ആർ ചാൻസസ് ഒരു ക്രൈം ആയതുകൊണ്ട് യു മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹോം അഫയേഴ്സ്. ബട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? എപ്പോഴും വെൻ എവർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അണ്ടർ ദിസ് മിനിസ്ട്രി. നോർമലി നമുക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ലൈക്ക് ഇൻചാർജ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം, അണ്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് ചോദിക്കാം, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയണം ഓരോ മിനിസ്ട്രിയുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതാണ് അവയർനെസ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കോമൺ അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഹോം മിനിസ്ട്രീസ് റിലേറ്റഡ് ടു സോ ആൻഡ് സോ ടെററിസം റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈംസ് മെയിൻലി അവർ അതാണ് നോക്കുന്നത്. യു ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് അവയർനെസ്. ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് സോ ആൻഡ് സോ റിലേറ്റഡ് തിങ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻ്റർപോൾ ഇന്ത്യയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നോഡൽ ഏജൻസി ഏതാണ്? CBI അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ CBIക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഈ കേസ് അന്വേഷണം കൂടാതെ അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജൻസിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഈ പ്രിലിംസിൻ്റെ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നോ ദ കോമൺ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രീസ്, ജസ്റ്റ് നോ ദ common amendments made in the recent acts. Okay, just know the basics related to India's population. India's population എന്ന് പറയുമ്പം വിമൻ, ചിൽഡ്രൻ, സീനിയർ സിറ്റിസൺസ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമൺ അവയർനെസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് തിങ്. ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റാസ്. ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദിസ് വേ നോ യു വിൽ ബി മോർ എംപവേർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോറടിക്കാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് UPSC ചോദിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ ആർട്ടിക്കിളും ഈ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾസും പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് ഇറ്റ്, ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി ആസ്ക്ഡ് ഇറ്റ് മെനി ടൈംസ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോങ്, നോ പ്രോബ്ലം. Even in UPSC you can completely skip factual question, because out of the 100 question more than 65 to 70 questions will be logic ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവയർനെസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ആ അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 100% പാസ്സാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ യു ക്യാൻ ഇഗ്നോർ. ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ UPSC ചോദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ മേ ബി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഫാക്ച്വൽ സാധനങ്ങളാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഇഫ് യു want to focus in certain questions, focus on the questions which gives you common awareness about countries. ഇപ്പോൾ in case of geography എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അവയർനെസ് എന്തൊക്കെയാണ്? in which part of the country where coal is abundantly available. നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും ചോദിക്കേണ്ട, അവർ ചോദിക്കില്ല which is the only state which is having maximum production of question, അവർ ചോദിക്കില്ല. അവരൊരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഏരിയയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലാണോ സദേൺ റീജിയനിലാണോ അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ആ നിലയിലുള്ള ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ദെൻ അപ്പോൾ ED എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ്. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ നോ ഏജൻസി ഇൻ ദ കൺട്രി വിത്ത് ഓൺലി വൺ ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് മുമ്പൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം കൊടുത്തിരുത്താനുള്ള പൈസയൊന്നും നമുക്കില്ല. എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഏജൻസീസ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, that's an awareness about the country you should know. Then consider the following with reference to impact of national emergency. Okay, ഈ നാഷണൽ എമർജൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻ if I am telling you that it can be logically solved, how many of you have like നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട്? ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇതിനകത്ത് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് യൂസ്ഡ് സം ലോജിക്സ് ടു സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലോജിക്? യൂസിങ് നാഷണൽ എമർജൻസി? Okay, central government get all the powers. Okay, fine.
So there are chances that they are telling that they can modify. It's a possibility. അല്ലേ? നാഷണൽ എമർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ്, ഓക്കെ, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ലൈക്ക് നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെയും പറയുന്നില്ല. നോക്ക്, ഇസ് ദർ എനി കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? In one statement they are telling that central government can do some financial modification. Second statement they are telling that central government cannot do some financial modification. അതെന്താണെന്നുള്ളതല്ല, ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും തീം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇതിൽ either like there are in no case both statement can be correct, and in no case both statement can be wrong also. One will be definitely correct. Okay, ഒന്നിൽ പറയുന്ന ദേ ക്യാൻ മോഡിഫൈ, ഒന്നിൽ പറയുന്ന ദേ കനോട്ട് മോഡിഫൈ. ഇനി ഒരു ക്ലൂവും കൂടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ട്. വിത്ത് ദാറ്റ് ക്ലൂ, സിമ്പിൾ ലോജിക്, നിങ്ങൾ നാഷണൽ എമർജൻസി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററെ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ, യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെയാണ്? മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ടെൽ മീ ദാറ്റ് ലോജിക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദേ ആർ ടെല്ലിങ്, ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ പീരീഡ് പറയുന്നതുകൊണ്ടല്ല, they are telling that such modification continues. That means ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി. they are also agreeing that a modification is happening, and they are telling that such മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ പീരീഡിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ. മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ കറക്റ്റ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായോ? ദെൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, അത് 6 months ആണോ, അത് 1 year ആണോ, അതോ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ, അത് മാത്രമേ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് 6 months എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, ടിൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി പ്രിവെയിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്. ദെൻ കൺസിഡർ ഫോളോയിങ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി. നൗ ടെൽ മീ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമാണോ പാടാണോ? എളുപ്പമാണ്. എന്താണ് താൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത്? ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ കണക്റ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ വൈഡർ എന്നുള്ളതാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണോ? ബന്ധമില്ല അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ഹാവിങ് ലൈക്ക് ദ വൈഡർ അതോറിറ്റി. ഐ മീൻ ഇന്ത്യക്ക് ഫുൾ സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ സിസ്റ്റം ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് സെയിം ആണ്. അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി, ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് compatibility with the question. First statement is telling that throughout the country India has one rule. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി. Throughout the country we have one system. That's the same meaning conveyed by integrated judiciary. One thing. Second thing, Supreme Court controls all the judicial administration. Again, integrated, one single system. അല്ലേ? You are checking with the compatibility. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Don't think about what you have studied this thing. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് സബ് കോൺഷ്യസ്ലി. അതിനെ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, അത് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വർക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് കോമൺ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടോ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ക്ലൂ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. മനസ്സിലായോ? ദെൻ അപ്പോൾ തേർഡ്, ഇത് റിട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഹൈക്കോർട്ടിനും സുപ്രീം കോർട്ടിനും വേറെ വേറെയുള്ള അധികാരത്തിൽ റിട്ട് ജുഡീഷ്യറി. അപ്പം ഇതിലും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറായിട്ട് ബന്ധമില്ല. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ഒറ്റയടിക്ക് ലൈക്ക് സിംഗിളി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ എക്സ്ട്രാ അതോറിറ്റി ദാൻ സുപ്രീം കോർട്ട്. It's not directly connected to the question. Then